بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن نريد أن ندرس الفرق، ولعل الوقت قد لا يسعفنا حقيقة، والوقت قليل، وإخوانكم في الفصل الآخر درستهم الرافضة بكل فرقها، ودرستهم جماعة التبليغ، ودرستهم العلمانية، وختمت لهم بقواعد في منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة والإصلاح والتغيير. وسأحاول في هذه العجالة أن أتحدث عن جماعة التبليغ باعتبارها من الفرق المعاصرة، وعن موقف أهل السنة والجماعة منهم، وسوف أتحدث عن منهج أهل السنة والجماعة كما تحدثنا في الاعتقاد والفهم، سوف أتحدث عنهم في الممارسة والدعوة، وأرى أن هذا من المفيد. Donc notre assise est toujours consacrée à la voix des gens de la tradition. Il voulait nous parler des sectes avec beaucoup de précision, mais le temps manque. À nos collègues là dans l'autre salle, il a parlé des chiites, il a parlé de la Jama'a Tabligh, et il a parlé de la laïcité. Et il a conclu avec un ensemble de règles propres aux gens de la tradition en ce qui concerne l'amélioration et le changement dans la communauté. En ce qui concerne notre assise, elle est très courte. Il a choisi de retenir le discours à propos de la Jama'a Tabligh. Et il va aussi nous donner un certain nombre de règles et d'attitudes convenables en matière de prédication. Des règles pratiques, d'ordre pratique. جماعة التبليغ تأسست على يد محمد إلياس الكان دهلوي الذي ولد سنة 1926 ميلادية. ألف كتاب أسماه بلاغي نصاب، وهذا باللغة الكردية، يعني النصاب الذي يبلغ به المسلم أن يكون بلاغيا. يعتمد في جماعته في تأسيسها على رؤية منامية. هو يزعم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في النوم، وجاء وقال له كثرت المعاهد وكثرت العلوم وكثر الفساد، اخرج في الأرض وبلغ الناس الدين. هكذا هو يزعم. ونحن وفق أصول أهل السنة والجماعة قلنا أن الرؤى والأحلام والمنامات ليست بمصادر للتشريع، إنما مصادر التشريع في الكتاب والسنة والإجماع. أصل الفكرة تقوم أصل الفكرة عند البلاغيين بالخروج والحركة للدعوة والتغيير، يعني يركزون على قضية البلاغ والدعوة والخروج من البيئة والانتقال من البيئة والحركة لإحداث تغيير. هذه أصل الفكرة. أصل الفكرة عندهم إحداث تغيير عن طريق الحركة في المجتمعات. Donc nous parlons plus exactement de la Jama'a Tabligh. Tabligh, ça signifie la transmission, qui a été fondée par Mohammed Ilyas Al-Kandahlawi, qui est né en l'an 1926 de l'ère grégorienne. En Inde, plus exactement. Et qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé
وليس في الهند، يمكن أن يقال في شبه الجزيرة الهندية، لكنه تقريبا في الباكستان. Ah, d'accord. Il dit c'est entre l'Inde et le Pakistan, peut-être plus exactement même au Pakistan. Et qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé Balaghi Nisab, et qui est écrit dans la langue locale, al-Urdu, non pas dans la langue arabe. Et puis un écrit donc qui est consacré à la portion nécessaire pour être éloquent ou encore pour être capable de transmettre le message. Parmi les spécificités de la secte, on va dire entre guillemets, il y a le fait qu'il se repose sur les rêves. Il considère les rêves comme une source d'argumentation. Et l'initiateur du mouvement lui-même dit avoir vu le prophète alayhi salatu wassalam dans un rêve qui lui a dit il y a beaucoup de corruption sur terre, il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de connaissances, mais pourtant il n'y a pas d'amélioration. Sors donc et va prêcher. Allez donc prêcher à la surface de la terre. Et ça c'est d'ailleurs l'idée fondamentale du mouvement. Ils disent qu'il est question de se déplacer, de sortir, al-khuruj, sortir dans la voie de Dieu afin de provoquer un changement, طيب أهل السنة والجماعة يعرفون بالعدل والإنصاف حتى مع خصومهم، ولذلك إذا حكموا على غيرهم لا يحكمون عليهم بالإجحاف وبظلم. فإن الله عز وجل قال عن الكفار ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فعلينا أن نعدل حتى مع مخالفينا، وأهل السنة ينصفون مخالفين لنتحدث عن إيجابياتهم وعن محاسنهم. وجماعة التبليغ لا تخلو من إيجابيات، والإيجابيات كالآتي: أولا نفع الله بهم وهدى على أيديهم نفع الله وهدى على أيديهم الكثيرة من الكفار والفجار، فإنهم ذهبوا إلى بعض البلاد التي فيها كفار وناقشوا ووصلوا إلى مناطق بعيدة قد لا يصلها أهل السنة وأدخلوهم إلى الإسلام، وهذه حسنة. وقد يذهب إلى بعض المسلمين الفجرة الفسقة من البارات والمراقص فأخذوهم بعد ذلك إلى المساجد، وهذه لا شك أنها فائدة كبيرة جدا. الفائدة الثانية عندهم صبر وجلد وتأثير. لا شك أن عندهم صبر وجلد وتأثير، يذهب إلى مناطق وعندهم حركة في الدعوة. تجد بعض، وهذه حقيقة أقولها ركز عليها يا بكر، أنك تجد بعض دعاة أهل السنة الذين يعرفون الحق عندهم خمول وكسل، ما عندهم عطاء. والعطاء من الداعية ينبغي أن يكون عطاء تلقائيا، وأن تكون الدعوة جزء من الإنسان. فبعض دعاة أهل السنة لا يتحرك إلا إذا أعطيته مال، وهؤلاء يدفعون من أموالهم ويخرجون، فبالتالي عندهم بعض الخير. ثالثا من إيجابياتهم اهتمامهم بالأخلاق والآداب. بالأخلاق والآداب لا شك أنهم عندهم شيء من الآداب، عندهم شيء من الأخلاق الطيبة وهكذا. فبالتالي عندهم حركة، عندهم أيضا الحركة، وهذه فائدة. عندهم حركة ونشاط، هذه إيجابيات جماعة التبليغ. Donc il dit ici, les gens de la tradition
sont caractérisés par le point suivant. D'abord, il y a quelque chose que je n'avais pas dit, vous l'avez tous en tête, c'est que les gens de la tradition ne se reposent pas sur les rêves, sur les songes comme source d'argumentation. Ici, il dit les gens de la tradition sont caractérisés par leur équité en matière de jugement. C'est-à-dire que même s'ils sont en désaccord avec un groupe ou avec un individu, ils ont cette attitude qui consiste à reconnaître ses faveurs, à reconnaître ses qualités. Et le Très-Haut a dit clairement, Ya'dilu, soyez juste, soyez équitable, cela est plus proche de la piété. Cela est plus proche de la piété. Alors il dit, il va commencer donc par citer ce qui peut être considéré comme des qualités de la Jama'at Tabligh. Il faut leur reconnaître toutes ces qualités. Premièrement, Allah, par leur biais, a guidé grand nombre d'individus. Ils ont été la cause de la guidée d'un nombre considérable d'individus, que ce soit de parmi les infidèles, que ce soit parmi les pervers, les musulmans qui commettaient des désobéissances et qui par leur biais sont revenus à la droiture. D'ailleurs, ils ont cette habitude d'aller très loin dans des régions qui sont souvent délaissées par les gens de la tradition. Ils arrivent dans des pays très éloignés, là où les gens de la tradition ne sont pas arrivés. Deuxièmement, il faut leur reconnaître l'endurance et l'esprit de sacrifice. Et ils ont effectivement un impact considérable, ils produisent un effet considérable sur les populations qu'ils visitent. Donc cette endurance les caractérise. Ils sont prêts à arpenter de longs trajets à pied pour transmettre le message. Alors que dans le même temps, nous constatons que beaucoup de ceux qui se réclament de la tradition et du groupe Al-Sunnah wal-Jama'a sont, on peut le dire clairement, feignants, paresseux. Ils détiennent une vérité, ils ne sont pas prêts à la transmettre, ou en tout cas à fournir des efforts pour la transmettre. Ça va ? Certains des gens de la tradition, on peut le dire clairement, ils ne se déplaceront jamais sans un salaire à l'appui. Alors que ces gens-là, au contraire, n'attendent rien en retour. Et plus encore, ils prennent l'argent de leur poche pour mener à bien leurs activités. Troisièmement, ils prêtent attention à l'aspect comportement. Ils mettent l'accent sur l'éducation et le comportement. Et ça, c'est également une qualité, n'est-ce pas? Ils sont généralement dotés de très bons comportements. Quatrièmement, ce sont des gens qui n'hésitent pas, encore une fois, à bouger, à se déplacer. Ils sont caractérisés par leur instabilité, dans le sens où ils n'hésitent pas à se déplacer, et ça, c'est également une qualité. سلبياتهم لا يهتمون بالتوحيد والعقيدة السلفية ولا يدعون إلى توحيد العبادة. وفي صفاتهم الستة عندهم 6 صفات يتكلمون عنها: إخراج اليقين الفاسد على ذات الله، وإدخال اليقين الصالح، والصلاة في الخشوع والخضوع والذكر، وإكرام العلماء، وإكرام المسلمين، والخروج. لا يركز. وفي الصفات الستة لا يركزون على توحيد الربوبية، وهذا التوحيد كان عند أبي جهل. أبي جهل يعرف الله، لكن الرسل بعثوا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم يتجنبون مصادمة الشرك، ولذلك قد تجد في صفوفهم من هو على عقيدة فاسدة. لذلك يركزون على توحيد الربوبية فقط. هذا يدخلنا في الأمر الذي بعده، ثانيا من الملاحظات عليهم، سلبياتهم والمآخذ عليهم من الملاحظات عليهم أنهم
يجمعون منهجهم تجميع، فتجد فيهم حتى المبتدع وصاحب العقيدة الفاسدة، وهذه مسؤولية أهل السنة. هذه لا بد يا أبو بكر تقول لهم لا يبالون بالعقائد الفاسدة ولا يجاملون ويصححون العقائد الفاسدة ويصبرون على ذلك كما فعل الرسل والأنبياء. هل رأيتم نبيا من الأنبياء جامل قومه على في عقيدة فاسدة؟ إنما كانوا يركزون وكانوا أقوياء. ثالثا، وهذه من أعظم المآخذ عليهم، يزهدون في العلم الشرعي، يزهدون في العلم الشرعي، بل لا يهتمون به، والذي فيهم جهل به، ويقولون للشخص اخرج معنا. طيب أنا سأخرج معكم لأفعل ماذا؟ هم يقولون نحن لسنا بعلماء. طيب أنتم لستم بعلماء، لماذا خرجتم؟ هل معكم علماء تتعلمون منهم؟ ليس لأحد أن يخرج إلا أن يكون عالما أو متعلما. فنحن خرجنا من السودان وجئنا إلى السودان، لكن جئنا لنعلم الناس، وهذا مشروع. وقد يأتي منكم أحد إلى السودان أو إلى بلد آخر ليتعلم، وهذا مشروع. أما أن يجتمع جهل مع بعضهم البعض، ولذلك أنا أقول بملء فيه من خرج معهم لا يستفيد علما شرعيا، قد يستفيد إيمانيات وروحانيات، لكن من العلم الشرعي قد لا يستفيد. رابعا، من الأواخذ عليهم الكبيرة أصولهم صوفية، فإن محمد الياس كان نقشبنديا. الطريقة النقشبندية هكذا يا النقش هي تكتب بالخاء نقشبندية أو بالقاف نقشبندية. قلت أصولهم صوفية. حتى الشيخ محمد الياس يظهر هذا في قوله بأنه رأى ذلك في رؤية منامية، ويظهر ذلك أيضا في كتابه بلاغ نصاب فيه خرافات كثيرة. خامسا، من المآخذ عليهم عدم وجود منهج واضح عندهم، فمع الصوفية صوفية ومع السلفية سلفية. مع الصوفية صوفية لا يغيرونها، ومع السلفية سلفية، لعدم وجود منهج عندهم، لأنهم فقط يركزون على الآداب والسنن دون التركيز على قضية العقيدة، بل يقولون لا تتكلم في العقيدة، هذه عقائد الناس ما تعمل لنا مشاكل. والرسل جاءوا لأجل إصلاح العقيدة، وما قامت المشاكل بين الرسل ومجتمعاتهم إلا في هذه العقيدة. نعم. Après avoir cité ce qui peut être considéré comme une qualité, bien entendu, nous passons à ce qui est un défaut. Nous allons citer 5 points. Premièrement, ils ne mettent pas l'accent sur la question du respect de l'unicité d'Allah, et plus exactement sur la question du respect de l'unicité d'Allah dans son droit à l'adoration, exclusif. D'une manière plus générale, ils ne prêtent pas attention à tout ce qui relève du credo. Ils n'invitent pas au respect de l'unicité d'Allah dans son droit exclusif à l'adoration. Ça va? Ils s'appesantissent plutôt sur l'aspect seigneurie d'Allah. La seigneurie, le fait qu'il soit le créateur, le gérant de cet univers. Or, comme il l'a souligné, Abu Jahl lui-même savait qu'Allah est le créateur de cet univers. Mais Allah a plutôt envoyé son messager, comme il a dit, An ya'budullah wajtanibut taghut. Et il a envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du rebelle, des fausses divinités. C'est ça le message principal des prophètes. Deuxièmement,
Il dit, leur ambition est de rassembler les gens. Hein, ça, c'est une idée première, il faut regrouper les gens, regrouper. Alors ils regroupent, ils ramassent tout le monde avec ce qu'il y a là-dedans d'innovateurs, d'hérétiques. Hein, tout le monde se retrouve à la mosquée pour discuter. Mais, encore une fois, ça c'est une responsabilité qui leur incombe, d'éclaircir le credo authentique de l'islam. C'était encore une fois la mission des prophètes. Donc regrouper c'est bien, mais regrouper sur quoi et dans quel but? Regrouper sur quelle base et dans quel objectif? C'est à cette question-là qu'il faut répondre. On regroupe sur le principe de respect de l'unicité d'Allah dans son droit à l'adoration. C'est ça le message des prophètes. Troisièmement, ils ne voient pas l'intérêt d'étudier profondément cette religion, d'étudier les sciences sharia, c'est-à-dire juridiques ou encore théologiques. Ça va? Plus encore, il se peut même qu'ils mettent en garde contre le fait de trop étudier, de trop s'asseoir avec les érudits. Alors, ce qui amène, n'est-ce pas, à constater qu'il y a parmi eux, j'essaye, n'est-ce pas, quand je vous traduis, de reproduire le style du cher, de rester dans le même état d'esprit. Il y a parmi eux de grands ignorants. Ça va? Il y a parmi eux de grands, ils disent, il faut sortir avec nous. Et eux-mêmes, ils disent, d'ailleurs, nous-mêmes, nous ne sommes pas savants. Il dit, alors, si vous n'êtes pas savants, pourquoi vous êtes sortis? Pour faire quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a parmi vous un savant? Est-ce qu'il y a parmi vous des étudiants en théologie? Et il dit, il n'est pas possible de sortir, à moins que tu sois savant, ou encore que tu sois sorti pour apprendre ta religion. Il a donné l'exemple, leur propre exemple. Eux, ils sont venus du Soudan, ils sont sortis. Mais ils sont sortis dans un but qui est de nous enseigner, parce qu'eux-mêmes, ils ont un bagage de connaissances suffisant pour nous enseigner. Il dit, toi aussi, tu peux sortir, aller les rejoindre au Soudan, mais dans quel but? Viens apprendre ta religion. Mais sortir en troupeau d'ignorants, à quoi est-ce que cela va servir? Il dit aussi, il déclare clairement que d'après lui, il n'y a pas d'intérêt sur le plan scientifique à sortir avec la Jama'at Tabligh. Il ne faut pas espérer apprendre de ta religion en sortant avec la Jama'at. Il dit certes, tu peux peut-être profiter sur certains plans, ressentir la foi qui augmente, puisque pratiquant certaines sunan, pratiquant certaines œuvres que tu délaisses peut-être d'habitude, des rappels au moment de te coucher, etc. Mais de dire que tu vas acquérir un savoir, un shari, une science transmise, ça, il ne faut pas l'espérer. Il dit quatrièmement, il ne faut pas oublier que les fondements même de la secte sont soufis. Ce sont à l'origine des mystiques soufis. Le fondateur même de la secte, le cheikh Ilyas, se réclamait lui-même d'une secte soufie que l'on appelle Naqshbandiya ou encore Naqshbandiya, qui est une secte qui se retrouve, n'est-ce pas, en Inde et au Pakistan. Et nous l'avons vu, il croit, n'est-ce pas, aux visions du prophète et au fait de prendre en considération, d'élaborer sa religion sur un simple rêve, un simple songe. Et il dit d'ailleurs dans son ouvrage que nous avions cité, il y a un tas d'idées farfelues qui relèvent du soufisme et non pas de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Cinquièmement donc, il dit, leur voie, leur méthode n'est pas clairement établie. C'est-à-dire, s'ils sont avec les gens de la tradition, ils sont avec les gens de la tradition. S'ils sont avec les soufis, ils feront la même chose que ce que font les soufis. Ils n'ont pas, c'est-à-dire quelque chose de fixe, de bien établi. S'ils se retrouvent dans un pays où c'est le soufisme qui domine, ils vont faire la même chose que les soufis, ils vont participer à leurs innovations, à leur rassemblement. Et s'ils se retrouvent avec les gens de la tradition, ils seront avec les gens de la tradition. Et puis, encore une fois, ils mettent l'accent sur le comportement, l'application de certaines œuvres obligatoires ou surérogatoires, ce qu'on appelle les sunan, et puis il ne parle pas du credo. Il dit d'ailleurs, il ne faut pas parler du credo, il ne faut pas nous amener des problèmes ici. Si on parle du credo, on va créer la division et on va monter les uns contre les autres. Or, il dit, tous les prophètes ont connu des problèmes avec leur peuple justement parce qu'ils parlaient du credo. Non. Qu'est-ce qui vous fait rire? De ne pas parler. يستغربون كانوا لا يتكلمون عن العقيدة. كبيرة وقل لهم أنه فقد الشيء لا يعطيه هذا في منهجهم. Et puis la règle dit celui qui ne possède pas ne peut pas donner.
Ah, ça c'est une règle. Un celui qui n'a pas, comment il va te donner? Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas transmettre. الموقف الشرعي منه نعم. كيف نعامله؟ أخبرني. Quelle attitude maintenant adopter, hein? Qu'est-ce que la loi, c'est-à-dire à travers les indications de la loi, comment devrait-on donc se comporter vis-à-vis d'eux? أقول له يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية إطلاق أهل السنة. لما نبرز كلمة أهل السنة لها إطلاقان. الإطلاق العام يدخل في أهل السنة كل أهل البدع إلا الرافضة، وهذا ما يعرف بالسنة والشيعة. والعالم الإسلامي الآن ينقسم إلى قسمين: شيعة في إيران وفي العراق وفي بعض المناطق في لبنان. بقية العالم الإسلامي ماليزيا والسودان والباكستان والبلاغيين والمسلمين في الكاميرون والصوفية والتجانية كلهم سنة. سنة في مقابل الشيعة من لم يكن شيعية. هذا الإطلاق الأول. والبلاغيون أهل سنة من هذا الباب. أما الإطلاق الثاني للسنة الذي ليس ببدعي أو الذي ليست لديه بدع، والبلاغيون لا يدخلون في أهل السنة بالإطلاق الخاص. طيب، الموقف الشرعي منهم ينبغي أن يبنى على أمور. الموقف الشرعي منهم ينبغي أن يبنى على أمور. نقول هم ليسوا بأهل السنة بالإطلاق الخاص. اثنين، ينبغي أن تفرقوا بين مجتمعاتكم هنا في الكاميرون وبين غيرها. المبتدع في بلاد الكفار نفرح به، لأنه لما نقايسه مع الكافر يكون أفضل بمليون مرة من الكافر بالنسبة لنا. وهذا ما قاله شيخ الإسلام تيمية، قال: ولقد ذهب بعض الرافضة والجهمية والمعتزلة إلى بلاد الكفار فنفع الله بهم، فخير لنا أن يكونوا مسلمين رافضة من أن يكونوا كفار أصليين. فبالتالي في بلادكم هذه أصلا هم موجودون، لا نعاديهم لأنه يوجد من هو أسوأ منهم. فنقول هنا في الموقف الشرعي منهم في حركتهم ونفعهم للناس نعاونهم في هذا ونفرح بالخير الذي أنجزوه. ثالثا، لا نؤيد ولا نشجع من لهم علم وهداية للخروج معهم. للخروج معهم لأنه لا يستفيد شيء. يستفيد منه الذي في الخمارة، يستفيد من جهله. الكافر الأصلي يصير مسلما، وبعد أن يصيروه وهو مسلم نحن نفهمه السنة. والنقطة الرابعة والمهمة جدا في موقفنا الشرعي من البلاغيين، ينبغي أن نناصحهم في تصحيح أخطائهم، لأنهم أصلا موجودون ولن يلغوا. فطالما موجودون فنحن ننصحهم بأن يركزوا على العقيدة، ننصحهم بأن يهتموا بالعلم لتقل أخطائهم، ننصحهم بتقليل أخطائهم والملاحظات والمآخذ التي عليهم. واضح كده؟ نعم. تفضل.
لكن إذا قلتم في حركتهم ونفعهم للناس نعاونهم في هذا. نعاونهم يعني ما نقول نعاونهم أفضل، نقول نساعدهم. يعني يريد أن يدعو الكفار، نقول لهم ما تدعوا، نقول ادعوا ونشجعهم وكذا. يعني نقول أفضل كلمة نقول إيش؟ نقول في حركتهم ونفعهم للناس وهدايتهم لغير المسلمين والفاسقين من المسلمين، نشجعهم. واضح؟ نعم واضح. Donc il dit ici, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément, a mis en évidence dans son ouvrage Minhaj al-Sunnah, il a mis en évidence que cette appellation de gens de la tradition Ahl Sunnah a deux applications. Une application d'ordre général et une autre plus spécifique. D'une manière générale, sont appelés Ahl Sunnah l'ensemble des musulmans tant qu'ils ne sont pas chiites. Donc Sunnah vient en vis-à-vis avec Shia. Donc selon cette première application, tous les musulmans avec ce qu'il y a là-dedans de sectes, Asharites, Soufites, etc., tous ils sont Ahl Sunnah tant qu'ils ne sont pas chiites. Et d'ailleurs les occidentaux reconnaissent cette subdivision, là ils parlent toujours du monde musulman divisé en sunnites d'un côté et chiites de l'autre. Les chiites notamment en Iran, en Irak, au Liban, alors que le restant du monde musulman est dans sa globalité sunnite. Mais il y a une application plus particulière. On entend par Ahl Sunnah ceux qui n'ont pas sombré dans l'hérésie, ceux qui s'en tiennent strictement à ce qui a été enseigné par le prophète alayhi salatu wa sallam et ses compagnons. Et selon cette seconde appellation, la Jama'a Tabligh n'entre pas dans le terme de Ahl Sunnati wal Jama'a. Selon cette seconde application. Selon la première, ils entrent, mais selon la seconde, ils n'entrent pas. Ça va pour tout le monde? Maintenant, quelle est l'attitude que l'on doit adopter vis-à-vis d'eux? Quel est notre comportement? Il dit de toutes les façons. Alors nous disons, lorsque nous apercevons la Jama'a Tabligh dans un pays infidèle, nous sommes plutôt heureux, contents de les voir. Nous avons dit que Allah par leur biais a guidé beaucoup d'individus. Et une chose est certaine, c'est que ces gens-là sont musulmans. Et qu'ils ne méritent pas donc l'inimitié, mais ils sont avant tout nos frères en islam. Et ils sont des millions de fois meilleurs que les infidèles qui peuplent ce pays. Des millions de fois meilleurs que les infidèles qui peuplent ce pays. Ça va? Que tu deviennes un tablir, c'est 1000 fois meilleur pour toi, ou des millions de fois meilleur pour toi que de rester un infidèle. Ça c'est évident. Et puis il dit aussi, nous l'avons dit, leurs mouvements, leurs activités profitent aux gens, leur permettent de se guider, et notamment les infidèles et notamment les pervers de parmi les musulmans, parce qu'ils ont, n'est-ce pas, le courage d'aller les chercher jusque dans le bar pour leur prêcher la religion. Donc en apercevant cela, nous autres, nous les encourageons, disons, oui, allez vers les infidèles, prêcher la religion aux infidèles. Ça c'est un premier point. Mais il a dit par contre, troisièmement, ou bien deuxièmement, on n'encourage pas quelqu'un qui a déjà de la connaissance, et qui est en réalité vu par les autres comme un modèle, comme quelqu'un qui est écouté, qui est suivi. On ne l'encouragera pas à sortir avec la Jama'a Tabligh. Pourquoi? Parce que lui-même il n'en profite en rien. Lui il ne profite en rien du fait de sortir. Ça va? Son rôle serait plutôt à lui, une fois que les gens sont entrés dans l'islam, de leur expliquer clairement ce qui constitue la voie des anciens de la communauté. Ce qui constitue clairement la voie des anciens de la communauté. Et quatrièmement, il dit, notre devoir vis-à-vis d'eux, c'est de les conseiller. Ils existent, c'est un groupe qui existe, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas l'ignorer, l'effacer. Il existe, ces gens-là existent, il faut donc plutôt les conseiller. Leur conseiller notamment l'étude approfondie de cette religion, afin de diminuer le nombre d'erreurs qu'ils peuvent commettre. Ces erreurs-là, ils ne pourront les éviter que s'ils apprennent plus profondément la religion de l'islam, donc en mettant l'accent sur le respect de l'unicité d'Allah dans son droit à l'adoration, etc., etc.
قل لهم ماذا تعرفون عن العلمانية. Ah, il vous questionne à propos de la laïcité. Qu'est-ce qu'on entend par ou bien la sécularité, la laïcité? طيب إذا أنا أحتاج أتكلم عن العلمانية دي قليلا ولا ما أصدق كده؟ On a besoin de parler de la laïcité à votre avis? نعم كثيرا. طيب العلمانية أصلها كلمة إنجليزية وتنطق سكيوليريم، وهي تعني لا دين أو لا روحي أو لا أخلاقي، وهي تعني المادية. والقول بأن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة غير صحيح. الصحيح العلمانية فصل الدين عن الحياة، أن تقوم العلوم والمناهج بغير الدين، وأن تقوم الحياة وأنماطها والأسواق والتجارة على غير أخلاق، حلال حرام ما ينفع، وأن يقوم الحكم على أمور وضعية. هذا هو التفسير الصحيح للعلمانية. العلمانية نشأت يقولون هكذا في أوروبا نتيجة هيمنة الكنيسة وظلم رجال الدين، وهذا هو الشائع، لكن الصواب عندي قد يكون هذا من الأسباب، لكني أفهم أن العلمانية نشأت من داخل النصرانية المنحرفة، لأن بولس الذي زاوج بين الوثنية التي كانت عند العقائد الإغريقية واليونانية وبين الثورة العلمية أو النصرانية، زاوج بينهما فجاءت العلمانية. أنا عندي العلمانية موجودة في الإنجيل المحرف الذي هو موجود عند الأوروبيين، لأن في الإنجيل بولس يقول أن المسيح قال، وما أظن أن المسيح قال هذا الكلام، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وهذا كلام باطل. نحن عندنا ما لله لله وقيصر وما له لله، حتى قيصر لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وأمرت وأنا أول المسلمين. هذه نشأة العلمانية. بعض الناس يظن أن العلمانية محايدة تجاه الأديان. العلمانية كل العلمانية معادية للأديان، لكن العلمانية على درجات. توجد علمانية سافرة في عدائها كعلمانية أتاتورك في تركيا الذي يحارب الدين، وتوجد علمانية تظهر أنها محايدة تجاه الدين وتساوي بين الأديان، لكنها في الحقيقة محاربة للأديان. حتى العلمانية التي تظهر أنها محايدة هي علمانية محاربة للأديان. لماذا؟ لأنها تؤطر الأديان في الإطار الذي تريده هي للأديان. بمعنى هم يريدون الإسلام أن لا يعمل إلا في المسجد، إذا عملت في المسجد لا يسألونك. لكن هل جاء الإسلام للمسجد فقط؟ الإسلام دين يتفاعل مع الحياة، وفيه الأمر بالمعروف وفيه النهي عن المنكر، لذلك الإسلام لا يرضى بأن يكون في المسجد. والصواب أن نقول العلمانية ليست محايدة تجاه الأديان أو مساوي بين الأديان، العلمانية دين من الأديان. العلمانية نفسها صارت دين. ما الدين؟ ليس بالضروري أن يكون الدين من عند الله منزلا كما يخترعه البشر من مبادئ ونظم ويقدسونها ويلتفون حولها ويدافعون عنها، وهذا يسمى بالشكل الميثولوجي للأديان، تصير دينا. قال تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. دين الملك لم يكن دينا من عند الله منزلا. القانون الوضعي الذي يقدسه الناس ويحترمونه يصير دينا. وكلمة دين دان يدين إذا خضع للشيء. ولماذا أنت تدين بالإسلام؟ لأنك تخضع وتدين للإسلام، فكل قانون ونظام تخضع له وتحترمه وتدافع عنه هو دينك. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فالعلمانية ليست محايدة تجاه الأديان، إنما العلمانية صارت دين من الأديان. موقف الإسلام من العلمانية: العلمانية كفر. نعم يس. دخلت ترجم أحسن ولا أتم الكلام؟ أنا باقي لي قليل. أنا باقي لي قليل. أيوة باقي لي قليل. العلمانية كفر. لماذا هي كفر؟ أتوسألت.
عليكم السلام. حياتك. الآن بعد الصلاة. أي جدا. أبشر 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 أبشر. نقول العلمانية كفر. لماذا؟ لأن العلمانية ترفض حاكمية الله، والله يحكم لا معقب لحكمه. كنت أناقش علمانيا ويقول أنا مسلم وأصلي وعلماني، قلت له أنت تعبد من؟ قال أنا أعبد الله. قلت لا، أنت تعبد إلها عاجزا ومسكينا تؤمن به خالقا ولا تؤمن به مشرعا، تريد الله أن لا يتدخل في شؤون الناس الذين خلقهم هو. وبالتالي العلمانية كفر لأنها ترفض حاكمية الله، وقلت لك أن العلمانية نفسها صارت دين من الأديان. Donc nous parlons de la laïcité. Ilmaniya, c'est un terme anglais à l'origine. Secularity, je crois on traduit en français également par sécularité, qui est devenu laïcité. Qu'est-ce que ça signifie en réalité? La dîne, pas de religion, ou encore pas de spiritualité, pas de noble comportement. Ça va, c'est une invitation au matérialisme pur, Et il est faux de dire que l'ilmaniya signifie la scission entre la religion et l'État. D'après lui, c'est plutôt la scission entre la religion et la vie dans sa totalité. La vie dans sa totalité, parce que on propose, n'est-ce pas, une approche propre à la laïcité jusque dans l'étude des sciences, jusque dans même la manière de gérer les marchés. Ça va, on veut des marchés débarrassés de tout comportement. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas l'illicite, le licite, ça n'existe pas. Chacun fait ce que bon lui semble. Et puis, on a coutume de dire que la laïcité est née, en Europe, peut-être en France plus exactement, du fait de l'injustice de l'Église, des abus, des exagérations de l'Église. Alors les gens en ont eu marre, ils ont dit qu'on ne veut plus de cette Église, on se débarrasse de l'Église, nous gérons notre vie selon notre pensée à nous, pas selon celle de l'Église. Mais il dit d'après lui, ce n'est pas juste de parler ainsi. Lui, il pense que la laïcité, elle trouve ses sources jusque dans l'Évangile lui-même. L'Évangile falsifié, bien entendu. L'Évangile falsifié, notamment avec le rôle joué par Paul. Paul, qui a le premier donc mélangé la religion du Messie à la philosophie grecque. Ça va, ce mélange-là entre la religion d'Allah et ce qui existait déjà de pensée humaine, c'est déjà les prémices de la laïcité. Donc lui, il dit que la laïcité, elle trouve sa source dans le christianisme altéré, altéré et falsifié. Et on retrouve dans l'évangile cette parole qu'on attribue au Messie, et d'après lui, le Messie n'a jamais parlé ainsi, à Allah ce qui appartient à Allah, et à César ce qui est à César. D'après lui, cette parole, jamais le Messie ne l'a tenue, et pour nous musulmans, à Allah ce qui appartient à Allah, et César et tout ce qu'il possède appartiennent à Allah. Le Très-Haut a dit, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur de l'univers, sans associé, et je suis le premier à me soumettre. Donc il faut comprendre aussi que la laïcité, elle se présente sous plusieurs aspects. Il y a une laïcité, effectivement, qui se veut agressive envers les religions, comme celle prônée par Atatürk, qui combat ouvertement la religion. Alors qu'il y a une autre laïcité qui feint d'accepter, de tolérer toutes les religions, de mettre à pied d'égalité toutes les religions. Mais au fond, il faut comprendre que celle-là aussi, elle combat ouvertement la religion. Pourquoi? Parce qu'elle voudrait restreindre la religion à un champ d'application bien délimité. Elle voudrait que l'islam se concentre dans la mosquée, un point c'est tout. Il n'y a pas d'islam quand tu sors de la mosquée. L'islam, c'est dans la mosquée. Or, nous savons que c'est faux. La religion de l'islam, elle prône d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Elle nous enseigne comment gérer une société et l'existence d'un individu depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc toutes les formes de laïcité finalement combattent la religion. Et il ajoute même la laïcité est une religion. Religion, ce n'est pas nécessairement ce qui est dicté par Allah. Dana yadinu, c'est-à-dire, quand tu dis dana, ça veut dire il s'est soumis à un mode de vie. Il s'est soumis, il a accepté une façon de gérer son existence. Nous savons qu'il y a des défenseurs de la laïcité. Il y a des gens qui
glorifient la laïcité, qui le prennent pour idéal, qui prennent la défense de la laïcité. Ils ont donc fait de la laïcité leur religion. Ils se sont soumis au principe de la laïcité, ils en ont fait leur religion. Ça va pour tout le monde? Celui qui respecte la loi inventée par les hommes plus que la loi d'Allah, il a fait de cette loi sa religion et de cette loi sa divinité. Il dit d'ailleurs, il discutait, alors la sentence. Quelle sentence s'applique à la laïcité? C'est une mécréance évidente. C'est une mécréance évidente parce que c'est le rejet d'Allah en tant que législateur ou bien légiférateur. C'est refuser le principe qu'Allah puisse légiférer, codifier notre existence. Ça va pour tout le monde? Et il discutait un jour avec un laïc et il lui a dit tu adores Allah? Il dit bien sûr que oui, j'adore Allah, je suis laïc, ça ne m'empêche pas d'aller prier à la mosquée. Il a dit c'est faux, tu adores une divinité qui est faible et qui est misérable, qui n'est pas capable de codifier l'existence des hommes. قل لهم آخر شيء على المسلم أن يحذر أن يكون علمانيا في سلوكه بحيث أن يكون مسلما في المسجد فقط ثم في بقية نواحي الحياة لا يطبق الإسلام في نفسه. Et puis en conclusion on dira prenez garde à ne pas être des laïcs dans votre attitude, dans votre comportement, c'est-à-dire pratiquez l'islam dans la mosquée et une fois que vous êtes dehors, il n'y a plus de relation avec la religion de l'islam dans votre manière de vous comporter vis-à-vis d'autrui. Ça reviendrait, n'est-ce pas, à adopter l'attitude des laïcs qui résument le rôle de la religion à la mosquée. يحكم العادات والتقاليد أكثر من الإسلام. هو مسلم لكن إذا اصطدمت العادات والتقاليد مع الإسلام أخر الإسلام مقدم العادات والتقاليد وهذه علمانية. Il a dit encore, ça c'est un autre aspect de la laïcité. Certains musulmans, ils donnent la priorité à leurs coutumes et leurs traditions sur la religion. Quand il y a une confrontation, on lui dit ça c'est un principe islamique et ça c'est la coutume, il donne la priorité à la coutume et la tradition. Il a dit ça revient, n'est-ce pas, à être laïque quelque part.